데이터 과학, 데이터 시각화. 첫 번째, 데이터 시각화 개념과 역사에 대해서 살펴보도록 하겠습니다. 자, 데이터 시각화, 데이터 비주얼라이제이션이라 그러는데요. 데이터 시각화는요, 데이터 분석 결과를 쉽게 이해할 수 있도록 시각적으로 표현하고 전달되는 그 과정, 그게 바로 데이터 시각화입니다. 그 데이터 이제 시각화의 목적은요, 우리가 그 도표, 그래프라는 어떤 수단을 통해 정보를 명확하고 효과적으로 전달하는 것입니다. 자, 오른쪽에 이렇게 우리 그림을 보면은 어떤 이런 인물들 간의 관계가 있잖아요. 그 관계들을 어떻게 했죠? 이렇게 이어줘서 어떤 시각적으로 이 인물들 간의 관계가 명확하게 보여지고, 그리고 그 관계에 따라서 이 사람들의 위치가 결정이 되잖아요. 그래서 이렇게 우리가 어떤 전체 데이터를 한눈에 명확하게 볼 수 있도록 이렇게 만들어주는 이런 작업들, 이런 것들 우리가 데이터 시각화라고 합니다. 자, 데이터 시각화. 그 디지털 시대의 학습자는요, 영상, 디지털 매체를 비롯해서 SNS, 클라우드 서비스 등을 통한 이제 무한정의 데이터에 노출이 되어 있죠. 우리 지금 빅데이터 시대 해가지고 데이터가 어마어마하게 이제 쏟아지는 우리가 그런 홍수 시대 속에 살고 있습니다. 이와 같은 환경의 변화에 따라서 데이터 표현과 수용 방식의 변화가 요구되고 있어요. 이 데이터를 어떻게 표현할 것인가, 그리고 데이터를 우리가 수용하는 입장에서도요, 이렇게 많은 걸 한 번에 볼 수 있는 어떤 그런 많은 데이터가 우리 뇌에 들어온다면 인지하기가 좀 어렵잖아요. 그래서 이걸 어떻게 좀 깔끔하게 우리가 표현할 수 있을까? 그래서 이 데이터 시각화가 굉장히 좀 발전하고 있습니다. 그 수많은 정보들을 이제 시각적으로 묘사하고, 그다음 필요한 정보를 효율적이고 명확하게 제공하는 데이터 시각화의 필요성이 증가하고 있습니다. 그 전통적인 시각화 기술은 그 시스템 로그, 그다음에 실험 분석 결과 이런 것들을 보여주는 그냥 통계 정보를 그래프로 차트로 보여주는 이런 방식인데, 최근 이제 빅데이터의 어떤 시각화 측면에서는요, 좀 많은 어떤 기술의 변화가 생겼습니다. 그래서 모든 데이터를 살펴보는 것에 제약이 있잖아요. 그래서 모든 데이터를 여기다 담는다 이런다기보다 어떤 요약된 정보, 그리고 표현의 기술들이 계속 발전하고 있는 겁니다. 그래서 시각화의 기술적인 요소, 더불어 이제 데이터를 요약하는 어떤 그 방법들, 그리고 한눈에 살펴볼 수 있도록 그렇게 돕는 그 시각화 방법론적 요소의 중요성이 커지고 있어요. 그래서 데이터 시각화에는 우리가 미적 형태가 중요합니다. 그리고 기능성, 이 두 가지를 모두 가정하는 것. 자, 기능도 좋아야 되죠. 그리고 잘 보여줘야 돼요. 미적으로. 그래서 모두 가정하는 어떤 것으로 이제 대개 데이터의 연결, 그룹핑 이런 표현을 하는데 좀 초점을 맞추고 있습니다. 자, 우리 이거 한번 볼까요? 자, 데이터 시각화에 대해서 잘 설명하고 있는 영상. Have you heard about data visualizations? Wondered what a visualization is, or why they are so popular, or how you can understand them better? Have you asked yourself, what is a data visualization? A data visualization is, quite simply, a visual representation of data. In other words, a data visualization shows statistical, numerical data in visual ways in order to communicate their meanings. Visualizations aim to help people make sense of data and to explore it too. Experts believe representing data in visual ways can help communicate what the data means. It can also allow people the opportunity to analyse and examine large data sets, which would otherwise be difficult to understand. Maybe you have seen or heard the term infographics. An infographic is similar to a data visualization, but the two things are not exactly the same. An infographic is designed to tell a particular story to a specific audience. It might include images or information. Usually it doesn't include data. It might show more design flair than a data visualization. Here are some examples. A data visualization, on the other hand, often presents a data set with minimal editing, and it aims to make the data more accessible than it is in its raw form. Some data visualizations also aim to make it possible to explore the data on which they're based. A data visualization may have been generated automatically from a big data set, such as with migration in the news. Or it may be based on a small data set, as in the trials of a Time Lord. Where can we see data visualizations?
The answer is lots of places. This includes the internet, social media, traditional media like newspapers and magazines. On TV, visualizations are often used in the news, for example during elections, or in sports programs. You might receive them through the post in campaigning or advertising material, when graphs or charts are used to convince you of something, or in reports from your bank, pension, or other organisations. Here are some examples of data visualizations that are circulating today. This is just a small sample from many hundreds to give a taste of what visualizations might look like and what types of data they represent. 네, 이 seeing data라고 하는 그 영상인데요. 이 데이터를 보는 것, 데이터를 어떤 보는 방법들, 우리 그 데이터의 시각화에 대한 여러 가지 어떤 기술들을 간략하게 이렇게 설명해주는 그런 영상이었습니다. 굉장히 흥미롭죠? 데이터 시각화. 자, 우리가 그래서 데이터 시각화에 대해서 좀 더 알아보도록 할게요. 자, 데이터 시각화에 단계가 있습니다. 우리 그 벤 플라이라는 인물이 그 데이터 시각화를 7단계로 이렇게 구분을 했어요. 그래서 7단계 이제 첫 번째를 한번 살펴보면요. 자, 당연히 획득 과정이 필요합니다. 자, 디스크의 파일이나 뭐 네트워크를 통해서 그런 소스로부터 데이터를 얻어야겠죠. 우리가 시각화를 위해서 가장 하는 첫 번째 단계는 바로 데이터의 획득, 어떠한 데이터를 표현할 것인가, 데이터를 표현하기 위한 어떤 데이터를 사용할 것인가, 그 데이터를 먼저 얻고요. 그 다음에 이제 분석 과정, 그 파스 하는 과정인데요. 파스는 데이터의 의미에 대한 구조를 제공, 그리고 카테고리별로 정렬을 합니다. 우리가 이제 그 의미를 좀 파악하기 위해서, 데이터의 의미를 좀 파악하기 위해서 우리가 좀 이렇게 분석을 하는 과정이 필요한 거죠. 자, 그 다음에 필터입니다. 필터는 관심 있는 데이터를 제외한 모든 데이터를 제거해야 돼요. 왜냐면은 우리 시각화에도 좀 이렇게 한계가 있잖아요. 모든 데이터를 가지고 우리가 뭔가 보여주기에는 무리가 있습니다. 그래서 이제 주요한 것만, 우리가 필요한 것만, 관심 있는 부분만 우리가 남기고 나머지는 제외를 합니다. 자, 그 다음에는 자, 마이닝. 여기 이제 데이터에 우리가 어떤 특정 패턴이 있을 수 있어요. 그런 좀 패턴을 식별하거나, 그 다음 수학적 문맥에 데이터를 배치하는 방법으로 통계 또는 데이터 마이닝 방법을 적용합니다. 그래서 우리가 여기 이제 데이터에 어떤 시각화를 위한 어떤 패턴을 좀 식별할 필요가 있어요. 우리가 필요한 부분을 뽑았어요. 근데 여기에서 우리가 의미 있는 어떤 미닝을 찾아야 되잖아요. 그래서 그럴 때 우리가 데이터 분석 또는 통계 그리고 마이닝 기법들을 적용을 합니다. 자, 그 다음에는 표현입니다. 리프레젠테이션을 해야 되는데 우리가 데이터 시각화 단계에서 어떠한 표현을 사용할 것인가가 또 굉장히 중요한 선택입니다. 예를 들어서 어떤 데이터는 막대 그래프를 통해서 보여줄 수도 있고요. 그리고 목록 또는 뭐 트리 같은 그런 어떤 시각적 모델, 그리고 그 밖에도 우리가 지도 같은 경우 맵에다가 이렇게 어떤 데이터를 표현해야 될 수도 있고요. 그리고 우리가 뭐 텍스트인 경우에는 뭐 이렇게 텍스트의 크기에 따라서 다르게 보여주는 워드 클라우드 같은 그런 어떤 시각적 모델을 사용도 할 수도 있거든요. 그래서 이런 표현이 중요하다. 자, 그 다음에는 refine, 그 정제하는 과정이 필요합니다. 그 기본 표현을 개선하여 이제 보다 선명하고 시각적으로 매력적이 되도록 하는 바로 이 refine 단계를 거칩니다. 그래서 이 단계를 거치면요, 마지막으로는 여기에 인터랙션하는, 그 소통하는 어떤 부분이 있는데 이게 이제 요새 데이터 시각화에 굉장히 또 중요한 부분입니다. 우리가 단순히 데이터를 이렇게 한번 보여주고 마는 어떤 정적인 요소가 아니라 데이터에 대해서 우리가 뭔가 조작을 가해서 인터랙티브한 그런 데이터 시각화가 이제 중요한 시대가 됐습니다. 그래서 여기에 데이터를 조작할 수 있는, 그 다음 기능을 제어하는 방법들을 또 추가적으로 해서요, 내가 데이터를 어떤 부분을 보고 싶다, 뭐 이거에 대한 어떤 제어 기능을 추가적으로 이 부분 기능으로 넣어주는 이런 것들이 많이 연구되고 있습니다. 자, 우리 역사적으로 데이터 시각화가 어떻게 언제서부터 이렇게 쓰였냐면요, 이 데이터는요, 나폴레옹이 그 진군을 했을 때, 나폴레옹이 이제 그 이렇게 러시아를 향해서 이렇게 진군을 하잖아요. 그래서 그 진군했을 때 이게 바로 병력의 수에 해당이 됩니다. 지금 이렇게 살색으로 나온 병력의 수가 이렇게 어떻게 되죠? 점점
점점 감소하죠. 우리가 지금 역사적으로 잘 알고 있었던 것처럼 이렇게 진군하면 할 때마다 점점 줄어서 모스코우 여기 모스코에서 이렇게 병력 이만큼밖에 남지 않았어요. 이게 불과 10만 명이네요. 여기 10만 명. 그래서 10만 명을 데리고 다시 어떻게 하죠? 돌아갑니다. 그 추위에 떨면서 돌아가는 이 검은색이 이제 돌아가는 그 뭐 폐잔병이라 해야 될까요? 그 돌아가는 거를 이렇게 나타내고 있는 겁니다. 자, 이렇게. 자, 출전한 어떤 군사의 수와 돌아온 군사의 수가 굉장히 많이 차이가 나죠. 자, 여기 보면 수치가 적혀 있어요. 돌아온 군사는 불과 10,000명이랍니다. 10,000명. 42만 2천 명의 군사가 출전을 했는데 10,000명이 돌아갔어요. 자, 이거에 대해서 우리가 이런 시각적으로 나타내니까 어떻죠? 굉장히 명확하게 이 데이터에 대해서 우리가 뭐 수치값을 보는 것과 다르게 정확하게 이 지도상으로 살펴보니까 이렇게 차이가 많이 났었구나. 진군한 수와 돌아온 수가 이렇게 큰 차이가 있구나를 시각적으로 확 명확하게 알 수 있죠. 그게 바로 데이터 시각화의 힘입니다. 자, 그 다음에 우리 콜레라 발병 맵입니다. 이거 뭐 살펴봤던 건데 우리가 1854년도 8월 31일 우리 영국 역사는 가장 심각한 콜레라 그래서 런던 소호에서 발생해서 사흘 만에 127명이 숨졌고 그 다음에 열흘이 지난 후 사망자는 500명으로 늘어난 어떤 그런 콜레라 영국에 대해서 우리가 이 콜레라를 발병하는 부분을 어떻게 했냐면 그 존 스노우 의사가 그 콜레라가 창궐한 원인을 알고 싶어서 발생한 소유적 주택을 직접 찾아다니면서 이런 정보를 수집을 합니다. 그래서 지금 사망한 사람들의 집을 이렇게 표시를 한 거예요. 사망한 사람들의 집을 이렇게 검은색으로 이렇게 표시를 해봤더니 이 위치에 따라서 같은 워터펌프를 사용하던 그런 주민들이 사망을 했구나. 그러니까 결국엔 뭘 찾은 거죠? 물에 문제가 있다는 걸 찾은 겁니다. 물에 왜 문제가 있었죠? 이때 하도 이게 4차 산업혁명 그때는 4차가 아니죠. 산업혁명의 어떤 역사적 기로에 이제 영국이 있었는데 그때 너무 이렇게 산업 발전을 많이 하다 보니까 이 폐수를 어떻게 처리해야 될까 뭐 고민을 하다가 그냥 어떻게 했어요? 그냥 물에다가 이렇게 버렸죠. 그래서 그 물에서 다시 식수로 사용하던 워터펌프에 영향을 줘서 콜레라가 이렇게 했는데 그 원인을 이렇게 지도상에 표시하니까 시각화를 통해서 이런 원인을 발생을 찾았던 거죠. 자, 그리고 크림 전쟁 당시의 사망 원인 이것도 이제 유명한 우리 나이팅게일 이것도 살펴봤었던 건데 그 전장에서 병사들 치료하던 나이팅게일 그래서 전장에 부상으로 인한 사망자보다 병원의 열악한 위생 환경으로 사망하는 사람이 더 많다. 그거는 나이팅게일이 알았죠. 이 사실에 대해서 알았어요. 근데 이거에 대해서 예산이 필요하다. 위생 환경을 개선해야 된다. 그러나 이거를 뭐 글과 표로 이용했지만 의회 의원들은 이걸 가지고 뭔가 의미가 와닿지 않았던 거야. 그러니까 글과 표만으로는 설득하기 좀 부족했던 거죠. 그래서 지원이 이루어지지 않으니까 그래서 어떻게 했어요? 나이팅게일이 이런 아주 효과적인 시각화 방법을 사용을 했습니다. 자, 그래서 여기 보면은 이렇게 이 표가 이렇게 이어지는 건데 여기에 점점 빨간색이 이제 전쟁 중에 어떤 부상으로 사망한 게 빨간색이에요. 그리고 그 나머지 회색은요, 위생 환경의 문제로 사망한 사람들입니다. 사망한 군인들. 그래서 이게 보면은 지금 굉장히 큰 차이를 보이는 걸 볼 수 있어요. 그냥 전장의 부상이 아니라 위생 환경으로 죽는 사람이 어떻게 되죠? 점점 늘어나는 걸 볼 수 있습니다. 이렇게. 자, 이렇게 해서 지금 전장의 문제가 아니다. 바로 위생 환경에 문제가 있다. 이거에 대해서 로즈 다이어그램이라는 나이팅게일 차트를 통해서 이제 효과적으로 전달하는 어떤 시각적 방법을 마련을 했죠. 자, 그 다음에는 새로운 역사 차트. 그래서 이게 이 역사예요. 우리의 역사. 우리의 전체 역사인데 그 역사를요 이런 식의 시각적 표현으로 나타냈습니다. 굉장히 뚜렷하게 볼 수 있는 형태죠. 우리가 세계사에서 뭐 이렇게 세계가 뭐 이렇게 어디가 발전하고 뭐 어디가 뭐 이렇게 없어지기도 하고 새로 생기기도 하고 막 이러잖아요. 근데 여기 보면은 이렇게 한눈에 우리 히스토리를 표현을 하니까 여기 보면은 딱 중앙에 뭐가 있죠? 우리 로마 제국. 로마 제국이 이렇게 영향이 큰 어떤 시기가 있었구나.
이걸 어떻게 한눈에 볼 수 있겠죠. 중앙에 이렇게 크게 자리 잡고 있는 걸 볼 수 있잖아요. 그 로마 제국이. 자, 이렇게 시각화를 통해서 우리가 이 의미가 확 와닿는 겁니다. 우리가 그 데이터를요, 그냥 이거를 단순히 우리가 어떤 표로 된 어떤 수치값을 본다고 해서 이게 명확하게 와닿을까요? 그러기 쉽지 않죠. 근데 이제 이런 어떤 그 히스토리를 보여주는 어떤 차트, 이러한 차트를 통해서 우리가 명확하게 아는 겁니다. 아, 이 정도구나. 규모가 보이죠. 아, 이렇게 큰 차이가 있었구나. 그래서 이런 것들이 이제 데이터 시각화에 어떤 역사적으로 이렇게 시각화를 반영한 이런 사례가 있고요. 우리가 이제 앞으로 또 데이터 시각화를 어떻게 적용하는지, 그 다음에 어떤 표현 방법이 있는지 하나하나 살펴볼 예정입니다. 자, 이렇게 해서 오늘 데이터의 시각화의 정의, 개념을 살펴봤고, 그 다음 데이터 시각화가 있었던 그 역사적 사례, 몇 개 없지만 사실은 더 많은 사례가 있지만 이렇게 중요한 어떤 사례들만 우리가 한번 살펴봤습니다.